إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. یہ سورہ یونس ہے اور مشرکین کے جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن کے نزول پہ تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربی، کہ اس رسول پہ اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی بڑا معجزہ، جیسے پچھلی قوموں میں بڑے بڑے معجزات آئے تھے، جیسے صالح علیہ السلام جو تھے ان کی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مطالبے پہ ایک اونٹنی کو نکالا پہاڑ سے، اور اس طرح اور بھی جو بڑے بڑے معجزات آتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کے بھی مطالبات تھے کہ اس طرح کر کے کوئی بہت بڑا معجزہ آئے۔ تو یہ جو بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی پھر جب یہ کفار ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فقل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، غیب کی خبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب اس طرح کا بڑا معجزہ بھیجنا ہے اور بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہوگا لوگوں کا۔ تو فانتظروا، اس کا علم جو ہے غیب کا وہ صرف اللہ کو ہے۔ فانتظروا، تو تم بھی اس کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، انتظار کرنے والا ہوں۔ تو جب اگر اس طرح کا وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور پھر نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو رحمت یا نعمت چکھاتے ہیں، ان کو رحمت، نعمت یا آسانی ملتی ہے، من بعد ضراء مستہم، کسی ایسی تنگی تکلیف کے بعد جو ان کو آئی ہوتی ہے، تنگی تکلیف، جب اس کے بعد ان پہ کشادگی آتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ پھر ہماری آیتوں کے بارے میں تدبیریں کرنے لگتے ہیں، چالیں چلنے لگتے ہیں۔ یعنی پہلے ان کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں آسانی مل جائے، ہمیں نجات مل جائے ان مشکلات سے تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آسانی دے دی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی چالیں شروع کر دیتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے اللہ سے دور جانا ہے، یا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے اور ناشکری کرنی ہے۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ اسرع مکرا، اللہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ یہ اگر اللہ کے خلاف اپنی سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بہانے تراشتے ہیں یا ناشکری کے جو ہیں وہ عذر تلاش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب تدبیر ہوتی ہے تو وہ اس سے کہیں تیز ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بلا شبہ ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ما تمکرون، جو بھی تم اپنی چالیں چل رہے ہو یا سازشیں بنا رہے ہو۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں زمین میں یعنی کہ خشکی میں اور تری میں یعنی سمندر میں یا دریاؤں میں چلاتا ہے۔ خشکی میں چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اسی طرح سواری ہے، جانوروں کی سواریاں ہوتی تھیں، اب گاڑیاں ہیں کہ جن کی مدد سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسباب کے ذریعے یہ ذرائع مہیا کیے کہ وہ خشکی میں سفر کرتے ہیں، اور جو سمندری سفر ہے، دریائی سفر ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ بوجھ دی کہ وہ کشتیاں اور بحری جہاز تیار کرے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو یا بحری جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ جو کشتیاں ہیں یا جہاز ہیں وہ ان کو لے کر چلتے ہیں، لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، بریح طیبۃ،
ایک اچھی اور سازگار ہوا کے ذریعے، کہ ایسی ہوا کہ جو کہ موافق ہوتی ہے، تو وہ ہوا کی مدد سے کشتیاں جو ہیں ان کو سمندروں میں چلنے میں مدد ملتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور یہ لوگ اس پہ بڑے خوش اور راضی ہوتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے یہ سفر ہمارا جاری ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو اس طرح وہ اچھے انداز سے، پرسکون انداز سے سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو اچانک جو طوفانی ہوائیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے پھر جو سمندر کی جو موجیں ہیں اور جو لہریں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں بڑی بڑی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سوچتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، ان موجوں نے انہیں ایسے گھیر لیا جیسے دشمن جب گھراؤ کر لیتا ہے اور کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا تو انسان کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ اتنی ہوائیں جکڑ چلتے ہیں اور طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں سمندر میں، اور ہر طرف سے بڑی بڑی سمندری لہریں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پھنس گئے، ہمیں ان لہروں نے گھیر لیا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعتقاد کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ سے پھر دعا مانگتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس سے، اس صورتحال سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے اور تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یا پرانے دور کے جو مشرک تھے، ان کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہوتا تھا کہ جب وہ اس طرح کے زندگی اور موت والی سچویشن میں پھنس جاتے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو اللہ خدائے واحد ہے اس کو پکارو۔ اور یہی معاملہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ جب وہ سمندری سفر پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ جب اس طرح کر کے لہریں آنا شروع ہوئیں اور وہ غرق ہونے کے قریب تھا جہاز، تو جہاز کے جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ اب تم لوگوں کو چاہیے کہ سارے خدائے واحد کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ یہاں سے وہی نجات دے سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو وہی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور اس سے ہم اس وقت بھاگتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو بہرحال وہ وہاں سے بچ گئے اور واپس جا کے پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس دور کے جو شرک کرنے والے تھے ان کا کم از کم یہ اس چیز پہ تھا اعتقاد کہ جب وہ آخری حالت میں پھنستے تھے تو پھر وہ اس بات پہ آ جاتے تھے کہ اب بلا شرکت غیر، بغیر شرک کیے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ شیطان کے جو وار ہیں، جو سازشیں ہیں، وہ دن بدن اتنی بڑھتی ہیں کہ اب جہالت کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے یا یہ بتلایا جاتا ہے کہ کس پیر کو یا کس بزرگ کو پکارا جائے اگر بندہ کبھی اس طرح کے حالات میں پھنسا ہوا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت دے اور شرک کی جو گمراہیاں ہیں اس سے بچائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ وعدے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں سے نجات مل جائے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اپنے کفر پہ، اپنے شرک پہ قائم رہتے ہیں، اپنی بات سے بدل جاتے ہیں اور وہی جو ان کی سرکشی کی حالت اور نافرمانی کی حالت پہلے تھی اسی پہ واپس آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو سرکشی ہے، یہ جو نافرمانی ہے، یہ تمہارے ہی خلاف ہے، اس کا وبال تمہاری جانوں پہ ہی ہوگا۔
मताल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की ये थोड़ी सी मता, थोड़ा सा फायदा है जो तुम उठा रहे हो उस दुनिया से। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुमने हमारी तरफ लौट के आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या अमल करते रहे हो, और फिर हम तुम्हें उसकी सजा भी देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में ये जो कहा कि मताल हयात दुनिया, के दुनियावी जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है जिसके पीछे ये लगे हुए हैं, उसकी अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल देते हैं कि दुनिया की जो जिंदगी है उसकी मिसाल कैसी है। ये दुनिया की जो मता है, या दुनिया की जो अमवाल हैं, मालो दौलत है, या चीजें हैं, उनकी क्या हैसियत, क्या वक़्त है, कितनी वो आर्जी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की हालत और उसकी मिसाल ऐसे है, कमाइन, जैसा कि पानी, बारिश का पानी, अनजलनाहु मिनस समा, हम उसको आसमान से नाज़िल करते हैं। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, तो उस बारिश होने की वजह से जमीन की जो पैदावार है, जमीन से जो पौधे निकलते हैं या दरख्त निकलते हैं, तो वो ज़मीन की जो पैदावार है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे में खलत-मलत हो जाती है। यानी कि खूब भर-भर के फसलों में पौधे और जो फल, सब्जियाँ, हर चीज़, फसलें उगती हैं। मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, और ज़मीन अपनी खेती को उगाती है कसरत के साथ, जिसमें से लोग खाते हैं और जो जानवर हैं वो भी खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा, अब जब वो खेती जो है वो बढ़ रही होती है और फिर वो इस हालत में पहुँच जाती है कि वो लहलहा रही होती है और उसकी पूरी रौनक आ जाती है, वो पक जाती है। तो जब जो फसल है वो कच्ची होती है, छोटा पौधा होता है मसलन, तो उस वक़्त जो है किसान को या काश्तकारी करने वालों को धड़का लगा रहता है, इसको कोई कीड़ा ना लग जाए, इसको कोई बीमारी ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उस वक़्त कमज़ोर होता है। तो जब वो अ, जो फसल है वो ताकतवर हो जाती है, रौनक हर तरफ हो जाती है, लहलहा रही होती है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वज़य्यनत, और वो बड़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। तो वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम कादिरून अलैहा, तो जो उसके मालिक होते हैं वो समझते हैं कि अब हमारा कंट्रोल है, अब हम इस पे कादिर हैं। अब ये जो वक़्त था कि जिस वक़्त इस हालत में थी ये खेती कि इस पे कोई भी वबा आ सकती थी या इसको नुकसान पहुँच सकता था, कमज़ोर थी ये खेती, तो वो वक़्त गुज़र गया है, अब ये पक गई है, अब ये बिल्कुल हमारे मामला जो है ना वो हमारे काबू में है, हमारे कंट्रोल में है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अताहा अमरुना लैलन व नहारन, तो फिर हमारा जो हुक्म है, हमारी तरफ से कोई अज़ाब जो है, वो रात के वक़्त या दिन के वक़्त उस पे आता है। फजअलनाहा हसीदन, तो हम फिर उसका बिल्कुल सफाया कर देते हैं, उस ऐसी खेती, ऐसे बागात का, ऐसी फसलों का कि जिनके बारे में उनके मालिक समझ रहे थे कि अब ये महफूज हो गई हैं और अब हमारे ये इख्तियार में है और ये सिक्योर हो गई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो बिल्कुल उनका ऐसे सफाया हो जाता है जैसे बिल्कुल जड़ों से काट दिया गया होता है किसी चीज़ को, कल्लम तगना बिलम्स। और इस तरह करके वो जो अज़ाब जब नाज़िल होता है तो वहाँ से इस तरह से उसका सफाया हो जाता है कि जैसे वो गुज़श्ता कल मौजूद ही नहीं थी। जैसे पिछले कल में यहाँ पे कोई चीज़ थी ही नहीं, उसका ऐसे सफाया हो जाता है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि गौर व फ़िक्र करने वाली कौम के लिए हम इसी तरह अपनी निशानियों को, अपनी आयात को खोल के बयान करते हैं। तो जिस तरह एक जो भरे हुए सरसब्ज़ व शादाब, पूरे तवाना और बिल्कुल जो है फाइनल हालत में पहुँचे हुए जो खेत हैं, जो फसलें हैं, जब उन पे अल्लाह का अज़ाब आता है तो जिस तरह वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाती हैं जैसे कभी उनका वहाँ पे वजूद ही नहीं था। यही मिसाल दुनिया की ज़िंदगी का है और दुनियावी मालो-दौलत और फ़ायदों का है
کہ جب تک انسان زندہ ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب اسے موت آتی ہے تو وہ ایسے معاملہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے اس دنیاوی زندگی کا کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں، یا یہاں اس کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، اور اس دنیا کے چکر میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخالف بغاوت کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس کی خاطر انسان اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو یہ تو حقیقت تھی دنیا کی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ و تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، کہ جس کی طرف سلامتی ہے، ان کی بہتری ہے، دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد جو مستقل ٹھکانہ ہے، وہ سلامتی والا ٹھکانہ جو جنت ہے، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، وہ لوگ کہ جو نیکی کرتے ہیں، جن لوگوں نے نیکی کی، جنہوں نے اچھے عمل کیے، الحسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ زیادہ، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ یعنی جتنی انہوں نے نیکی کی، ان کو ان کے نیکی کے بدلے میں اجر و ثواب ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ ان کو نوازا جائے گا۔ جتنا انہوں نے اچھا کیا اس کے بدلے سے بڑھ کے بھی ان کو نوازا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب جنت میں جنتیوں کو وہ ساری نعمتیں مل جائیں گی اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا، اور یہ اللہ کا دیدار یہ ایک بہت بڑی اور اضافی نعمت ہوگی ان کے لیے۔ تو قرآن میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس سے 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے صدقے کا اجر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے۔ تو جو شخص اچھائی کرتا ہے اس کو اس کے جتنا بدلہ بنتا ہے، جتنا ثواب بنتا ہے، اس سے بڑھ کے زیادہ ملتا ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور یہ جو لوگ ہوں گے نیکوکار، اچھے لوگ، نیکی کرنے والے، ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈانپے گی، ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں ہوگی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ان پہ ذلت کو مسلط کیا جائے گا۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کی برائی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا ان کی برائی کے برابر، جتنی انہوں نے برائی کی اتنی ان کو سزا ملے گی۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کو جو ذلت ہے وہ ڈانپ لے گی، ان پہ ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اس دن انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں کوئی بھی اللہ سے نہیں بچا سکے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس آیت میں، یہ بڑا ہی سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ ہے کہ بسا اوقات انسان جہالت کی بنیاد پہ بے خوف ہو جاتا ہے کہ جی مجھے تو فلاں ولی بچا لے گا، فلاں شخص بچا لے گا، فلاں شخص کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کو اللہ پکڑے گا پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس کو اللہ سے بچانے والا کوئی۔ اور جو شفاعت کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کی اور اہل ایمان کی عزت افزائی کے طور پہ ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ سفارش کریں، اس وقت پہ سفارش کریں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں، اور اس کے لیے سفارش کریں جس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دے۔ تو یہ ان کی ایک تکریم کا ذریعہ ہے، نہ کہ ان کی کوئی ثواب دید ہے، ان کے کوئی اختیارات ہیں، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جب وہ بات کرے تو اللہ اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا، ایسا معاملہ نہیں۔
बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी से, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा या दूसरे जो सालिहीन हैं उनको जब शफाअत का मौका देंगे, तो जिस मौके पे शफाअत का मौका दिया जाएगा और जिस शख्स के बारे में दिया जाएगा, सिर्फ उन्हीं के लिए उस हिसाब से वो शफाअत कर सकेंगे, और ये उनको एक इज्जत अफजाई का उनका तरीकाकार है। वगरना छोड़ना या पकड़ना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सवाबदीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फैसला इस चीज का होगा। कान्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़िताम मिनल लैलि मुज़लिमा, इतनी स्याही पड़ चुकी होगी इन बुरे अमाल करने वालों के चेहरों पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मिसाल देते हैं कि गोया के उनके चेहरों को सख्त अंधेरी रात के जो परत हैं उन्होंने उनसे वो लपेट दिए गए। कि अंधेरी रात जितनी होती है उस तरह की कई बार बार उसके टुकड़े उनके चेहरे पे डाल दिए गए हैं कि इतने स्याह उनके चेहरे हो चुके होंगे। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये लोग दोजख वाले हैं, आग वाले हैं, और ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन हम इन सारों को इकट्ठा, कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, सारे के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, और फिर हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, तुम और तुम्हारे शरीक जहाँ पे हो वहीं पे ठहर जाओ, रुक जाओ। फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो जब इन मुशरिकों को और जिनकी वो इबादत करते हैं उनको रोक दिया जाएगा, ठहरा लिया जाएगा, फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो जो अहले ईमान होंगे वो तो चल रहे होंगे, तो इस तरह से उनके दरमियान जो है वो जुदाई पड़ जाएगी कि अहले ईमान एक तरफ पे हो जाएंगे, अहले शिरक दूसरी तरफ पे हो जाएंगे। वकाल शुरकाउहुम, और जब ये मामला होगा तो जिनकी ये इबादत करते थे मुशरिकीन, वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। तो अब इसमें ये है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी कि जैसे मसलन अगर कोई बुतों की या दरख्तों की पूजा हो रही है, तो उनको तो वैसे ही इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो वो तो उस बेस पे इनकार कर सकते हैं। जो लोग जैसे अंबिया की इबादत की जाती है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की, तो वो इस बेस पे इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि उनकी इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी, और जिनकी मर्ज़ी शामिल थी, जो लोगों को खुद अपनी मर्ज़ी से और कंसेंट दे के सजदे करवाते हैं, और खुद दावे करते हैं कि हमारे पास बड़े खुदाई इख्तियारात हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और अकीदतमंद अपने उनकी एक जमात खड़ी करते हैं, वो झूठ बोल के ये कह देंगे कि हम हमने नहीं तुम्हें कहा था कि हमारी इबादत करो, और तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, तो उनके जो शुरका हैं जिनकी ये लोग इबादत करते थे, वो कहेंगे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है कि इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हमें कोई खबर नहीं थी कि तुम हमारी इबादत कर रहे हो। हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत, जब ये मामला होगा तो फिर वहाँ पे उस मकाम पे हर शख्स जो है वो जांच लेगा, उसको पता चल जाएगा, और उसको अपनी सजा भी मिल जाएगी अ, हर उस चीज के बदले जो उसने आगे भेजी और जो उसने अपने अमल किए। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो अल्लाह जो उनका हकीकी मौला है, हकीकी मालिक है, उसकी तरफ ये लौटा दिए जाएंगे और उसकी तरफ सारों ने लौट के जाना है। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो ये झूठ बांधा करते थे अल्लाह पे कि हमारे ये शरीक हैं, हमारे ये सिफारशी हैं, या ये बड़े बड़े खुदा बनाए हुए थे इन्होंने, वो सारे इनसे गुम हो जाएंगे। तो जितने इनके दावे थे वो सारे उनसे गुम हो जाएंगे, और वो फिर अल्लाह के दरबार में होंगे, और उन्हें वहां से कोई राह फरार नहीं मिलेगा। कुल ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, के आसमान और जमीन से तुम्हें कौन रिज्क अता करता है, राज़िक कौन है, रिज्क देने वाला कौन है।
अम्मन यमलिकु अस्समा वल अबसार, कौन है जो समात का यानी सुनने की ताकत और देखने की जो ताकत है उसका मालिक है। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वो युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। यानी पैदा कौन करता है, मारता कौन है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो मामलात की तदबीर करने वाला है, जो कायनात को चलाने वाला है। फसयकूलून अल्लाह, तो ये जो बड़े बड़े कायनात के काम हैं, जो खुदाई इख्तियारात हैं, रिज्क देना, समो बसारत देना, जिंदा करना, मारना, कायनात की तदबीर करना, कायनात चलाना, तो ये मुशरिकीन मक्का कहेंगे कि यकूलून अल्लाह, वो कहेंगे कि अल्लाह अल्लाह है जो ये सारे काम करने वाला है। फकुल, तो आप फरमा दीजिए, अफला तत्तकून, कि तुम फिर डरते क्यों नहीं हो उस अल्लाह से, तुम में तकवा क्यों नहीं है। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये तुम्हारा रब है और ये हकीकी रब है, कि जब तुम ये मानते हो कि राज़िक ये है, मालिक ये है, जिंदा करने वाला ये है, मारने वाला ये है, कायनात की सारी तदबीर करने वाला ये है, तो फिर इबादत भी सिर्फ इसी रब की होनी चाहिए। इबादत में क्यों दूसरों को इसका शरीक ठहराते हो। फमादा बादल हक़ इल्ला दलाल, तो हक के बाद पीछे क्या बच जाता है सवाए गुमराही के। फन्ना तुसरफून, तुम कहाँ फिरे जाते हो। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरह आपके रब की ये बात, ये कलिमा नाफरमानों और बेईमानों पे साबित हो चुका है कि वो ईमान नहीं लाने। क्योंकि जब हठधर्मी का, डटाई का ये आलम हो कि इन चीज़ों का इदराक और इन चीज़ों का इकरार करने के बावजूद कि राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, तदबीर करने वाला अल्लाह है, ज़िंदा करने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है, इसके बावजूद भी एक अल्लाह की इबादत करने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो इस तरह के फासिक लोगों का फिर हक यही बनता है कि वो फिर ईमान की नेमत से महरूम रहें। कुल हल मिन शुरकाइकुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए, इनसे पूछिए, हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कि तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो नए सिरे से पैदा कर सके, शुरू में पहली बार पैदा करे, सुम्मा युईदुहु, फिर दोबारा भी पैदा करे, जो अल्लाह ने मार के उठाना है लोगों को। कुल, आप फरमा दीजिए, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु, अल्लाह वो ज़ात है जो पहली दफ़ा पैदा करता है, सुम्मा युईदुहु, फिर वही दोबारा पैदा करेगा। फअन्ना तुफ़कून, तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो कि तुम उन माबूदों के पीछे लगे हुए हो, ना वो पैदा कर सकते हैं और दोबारा ज़िंदा करना, दोबारा पैदा करना तो दूर की बात। कुल, आप फरमा दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो हक का रास्ता बताता हो, हक की तरफ रहनुमाई करता हो। कुल, आप फरमा दीजिए, अल्लाहु यहदी लिल हक, अल्लाह हक की रहनुमाई करता है और हिदायत देता है। अफमन यहदी इलल हक, तो सवाल ये है कि क्या वो ज़ात जो हक की तरफ रहनुमाई करती है, अहक्कु अन युत्तबा, क्या ज़्यादा हकदार वो ज़ात है कि उसकी पैरवी की जाए और उसकी इत्तिबा की जाए, अम्मन ला यहिद्दी, या वो शख्स ज़्यादा हकदार है पैरवी किए जाने का और उसकी के पीछे चल के लोग पीछे चलें, कि जो खुद राह रास्त पे नहीं है, खुद अपने आप के रास्ते का उसे पता नहीं है, इल्ला अन युहदा, इल्ला ये कि कोई और शख्स उसको राह दिखलाए। यानी वो अंधा है, उसको अपना नहीं पता कि मैंने किधर जाना है, अगर कोई हाथ पकड़ के उसको कोई राह ना दिखाए। तो ये हालत है इन शुरका की, इन माबूदान बातिला की, जो बातिल माबूद बनाए हुए हैं, जिनकी तुम परस्तिश कर रहे हो, कि वो तो अपना भला बुरा नहीं जानते, अपनी रहनुमाई नहीं कर सकते, तो वो तुम लोगों की कैसे करें। तो अल्लाह जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करने वाला है, फिर हकदार भी अल्लाह ही है कि उसकी इत्तिबा की जाए। फमा लकुम, तुम्हें, तुम लोगों को क्या हो गया है, कई फतह तुम फैसला कैसे करते हो, तुम डिसाइड कैसे करते हो।
अपने मामलात को कि इस बात में तुमसे फैसला नहीं हो पा रहा कि हमें इत्तिबा अल्लाह की करनी चाहिए या इन जो दूसरे माबूद बनाए हुए हैं उनकी करनी चाहिए। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, इनकी जो अक्सरियत है लोगों की, वो गुमान पे चल रहे हैं, वो वहम पे चल रहे हैं, सारे तवहुमात हैं जिनके पीछे ये लोग चल रहे हैं। इन्न ज़न्ना, और इस चीज में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो गुमान है, जो वहम है, जो तवहुमात हैं, जो बेदलील की बातें हैं, ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैय्या, वो हक की मार्फत में कोई काम नहीं दे सकते। इंसान वहम की बुनियाद पे, बेदलील, बेढंगे टोटकों की बुनियाद पे कभी हक को नहीं पा सकता। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज से बाखबर है जो ये लोग काम करते हैं। और बाखबर है का मतलब कि फिर इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज की सजा भी देगा। वमा कान हाज़ल कुरआन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अलावा से ही, अल्लाह की मर्जी के बगैर ही कोई भी इसको गढ़ ले, ये गढ़ लिया जाए। तो ये जो इल्ज़ाम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह खुद इसको गढ़ लिया है, खुद ये बनावटी कुरान है, ये किसी की जुर्रत नहीं कि ये अल्लाह के अलावा से ही अल्लाह के नाम पे कलाम लगा दे और इसको गढ़ ले। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, बल्कि ये किताब तो तस्दीक करती है उस चीज़ की जो इससे पहले नाज़िल हुई है। तो इस किताब के मनगढ़ंत ना होने की एक दलील ये भी है कि पिछली किताबों में जो अहकामात नाज़िल हुए उनकी ये तस्दीक करती है, उनको ये बयान करती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास पिछली किताबों का नॉलेज नहीं है, जैसे यहूदियों, ईसाइयों की या और जो आसमानी किताबें हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स अपनी तरफ से बात को बनाए और वो मैच करे उस चीज़ से जो उन किताबों में है जिसका इल्म उसने हासिल ही नहीं किया। व तफ़सील अल किताबी, और इसमें जो अहकामात हैं उनकी तफ़सील है, ला रैब फ़ीही, और इस किताब में कोई शक नहीं है, मिर रब्बिल आलमीन, और ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, उस रब की तरफ से है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अम यक़ूलून अफ़्तरा, क्या ये लोग ये कहते हैं कि आपने इसको गढ़ लिया है, यानी कि इस नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद बना लिया है। अगर इनका ये दावा है कि कोई इंसान इस तरह का कलाम लिख सकता है, बना सकता है, अपनी तरफ से ला सकता है, तो फिर अहले ज़ुबान तो तुम भी हो। कुल, तो ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिही, कि इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम बुला सकते हो बुला लो। जितने बड़े-बड़े अदीब इकट्ठे करने हैं उनको बुला लो, जितने शायर इकट्ठे करने हैं बुला लो, और इस जैसी एक सूरत बना के दिखाओ इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को नाउज़ु बिल्लाह खुद गढ़ लिया है। अगर वो खुद बना सकते हैं तो फिर तुम भी इसको बना के दिखाओ। बल कज़्ज़बू, बल्कि हकीकत ये है कि कज़्ज़बू, कि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने तकज़ीब की, उन्होंने झुठलाया बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, ऐसी चीज़ को जिसका उनके इल्म ने अभी इहाता भी नहीं किया था। सोचे समझे बगैर उन्होंने बस इनकार कर दिया कुरान का। वलम्मा यातिहिम तावीलुहु, और अभी उनके पास इसका जो आखिरी नतीजा है या जो इसकी असल तावील है, इसका जो असल मफ़हूम है, वो भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। उस पे गौर-व-ख़ौज़ भी उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने बस फ़ौरन ही इसका इनकार कर दिया। कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और ये पहले लोग नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया, बल्कि इनसे पहले भी जो लोग थे, उनका भी यही वतीरा था कि जब अम्बिया अ, उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो उन्होंने फ़ौरन ही उसका इनकार कर दिया, सोचे समझे बगैर और उस पे गौर-व-ख़ौज़ किए बगैर। फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल ज़ालिमीन, तो आप देखिए कि जो ज़ालिम थे उनका अंजाम क्या हुआ। तो अगर वो पिछली कौमों वाले जो ज़ालिम थे उनका अंजाम
برا ہوا اور ان پہ عذاب آیا تو بچیں گے یہ لوگ بھی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن پہ ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض کو توفیق ملے گی ایمان لانے کی، بعض کو نہیں ملے گی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہے جو فسادی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فتنہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہٹ درمی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ عادل ہے، اور ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت نہ ملے اور ان کو یہ توفیق نہ ملے کہ یہ ایمان لا سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔